शिवपुराण रे आमे आज पाठ करिबा रुद्र संहितार पार्वती खंड संपूर्ण हेला हमर तृतीय खंड पार्वती खंड पाठ करथिले संपूर्ण हे जायछि। वर्तमान आमे पढिबा रुद्र संहितार चतुर्थ खंड कुमार खंड। देवगण स्कंदन शिव पार्वती निकटरे समर्पित करे तांकर लालन पालन देवगणक अनुरोध रे शिव तारकवध पाई कार्तिकेय पठाइबा कुमारଙ୍କ अध्यक्षताରେ देवगणଙ୍କ सैन्यबाहिनीର युद्ध यात्रा महिसागर संगमକୁ तारकासुरର आगमन एवं उभय सेनाଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ युद्ध वीरभद्रଙ୍କର तारक सहित घोर संग्राम पुनः श्रीहरि और तारक ମଧ୍ୟରେ भयंकर युद्ध वंदे वंदन तुष्ट मान समिति प्रेमयम प्रेमदम पूर्ण पूर्ण परम प्रमुख निखिलेश्वर अर्ज्य पवासं शिवम सत्यं सत्यमयं त्रिसत्य विभवं सत्य प्रियं सत्यदं विष्णु ब्रह्मानुदं सोक्य कृपयो पातकुकृति शंकर वंदना कले जहांकर मन प्रसन्न हो जाए जहांको प्रेम अत्यंत प्रिय जे प्रेम प्रदानकारी पूर्णानंदमय भक्तों अभिलाष पूर्णकारी समस्त ऐश्वर्यर एकमात्र आगार और कल्याण स्वरूप सत्य जहांकर श्री विग्रह जे सत्यमय जहांको ऐश्वर्य त्रिकाल अबाधित जे सत्य प्रिय सत्य प्रदाता ब्रह्मा विष्णु जहांको स्तुति करती स्वेच्छानुसार शरीर धारण करिथिबा सही भगवान शंकर को प्रणाम करुछि वंदना करुछि। मुनि नारद पचारिले हे देवगणकर मंगलकारी देवता सर्वसमर्थ परमात्मा शिव आत्मा राम होई मध्य तारकासुर को मारिबा को समर्थ हेबा परि पुत्रटी उत्पन्न करिबा पई पार्वती संगे विवाह करिथिले तेबे तांकर सेही पुत्र किपरि उत्पन्न हेला तारकासुरर वध किपरि हेला ब्रह्मण मो प्रति कृपा करी ए समस्त वृत्तांत पूर्ण रूपे वर्णना करंतु। एहर उत्तर रे ब्रह्मा यथोचित कथा प्रसंग वर्णना करबाकु जाई गंगार कुमारंकर उत्पत्ति कृतिका प्रभृति 6 जन नारींक द्वारा तांकर लालन पालन सही 6 जनक संतोष निमंते 6टी मुख धारण एवं कृतिकांक द्वारा पालित हेबार कार्तिकेयଙ୍କ नाम रे प्रसिद्ध हेबार प्रसंग कहले तापरे शिव पार्वती निकट को अणा जिबार वृत्तांत मध्य वर्णना कले। तापरे ब्रह्मा कहले भगवान शिव कार्तिकेय को कोଳରେ बसाई अत्यंत स्नेह कले देवगण तांको नाना प्रकार पदार्थ विद्या शक्ति अस्त्र शस्त्रादि प्रदान कले पार्वती को हृदय स्नेह रे परिपूरित होई गला से सहर्ष स्मितहास पूर्वक कुमार को परम भक्तम ऐश्वर्य प्रदान करबा संगे संगे चिरंजीवी मध्य करदेले लक्ष्मी दिव्य संपद एवं गोटे विशाल मनोरम हार अर्पण कले सावित्री प्रसन्न चित्तरे समस्त सिद्ध विद्या प्रदान कले मुनिश्रेष्ठ सेठारे महोत्सव पालन करागला समस्त मन प्रसन्न होई गला विशेषतः शिव और पार्वती आनंद सीमा नथिला इति मध्यरे शिव को देवगण कहिले प्रभु तारकासुर कुमारଙ୍କ हातरे ही निहत हेबो सेही उद्देश्य रे एपरि पार्वती परिणय तथा कुमारोत्पत्ति आदि उत्तम चरित्र घटित हेबाकु जाउछि तेणु आम्भ मानक सुख निमंते तारका को मारिबा पई कुमारଙ୍କୁ आज्ञा दियंतु आम्भ माने ही आदि ही अस्त्र शस्त्र रे सुसज्जित होई तारका बधरे कुमार को सहायता करबा पई युद्ध यात्रा आरंभ करिबु ब्रह्मा कहउचंदी मुने एहा सुनी भगवान शंकर को हृदय दयार्द्र होई गला से सेमानक प्रार्थना स्वीकार करी सेही क्षणी तारका बध निमंते निज पुत्र कार्तिकेय को देवतांक निकट रे समर्पित देले शिवंक आज्ञा मिलि जिबारु ब्रह्मा विष्णु प्रभृति देवगण एकत्र होई कार्तिकेय को अग्रगामी कराई अविलंबे सेही पर्वतरु यात्रा आरंभ कले सेतेबेले श्रीहरि प्रभृति मन रे पूर्ण विश्वास थिला जे कार्तिकेय निश्चय तारक को बध करि परिबे तेणु से भगवान शिवंक तेजरे भावित हुई कुमारंक सेनापतित्व रे तारका को संहार करने निमंते रणांगन को आसीगले तेणे महाबली तारक मध्य देवतांकर युद्धोद्यम कथा जानिगला तेणु से मध्य तार विशाल सेना धरी देवगणक सह युद्ध करने बाहरी पड़िला तार एते बड़ विशाल सैन्यबाहिनी को देखि देवगण विस्मय रे पड़िगले तथापि सेमाने बलपूर्वक बारंबार सिंहनाद कले सेतिके बेले शिवंक प्रेरणा रे विष्णु प्रभृति समस्त देवतांक निमंते आकाशवाणी हेला
आकाशवाणी कहला हे देवगण तुम्ही माने कुमारଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଇଛ। ତେଣୁ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ତୁମେ ଦ୍ୱୈତଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ବିଜୟୀ ହେବ। ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ମୁନେ ଏଭଳି ଆକାଶବାଣୀ ଶୁଣି ଦେବଗଣଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଆହୁରି ବଢିଗଲା। ସେମାନେ ନିର୍ଭୟ ହୋଇ ବିରୋଚିତ ରୀତିରେ ଗର୍ଜନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ କାମନା ବଳବତୀ ହୋଇ ଉଠିଲା ଏବଂ ସେମାନେ କୁମାରଙ୍କୁ ଅଗ୍ରଣୀ କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହରେ ମହିସାଗର ସଙ୍ଗମକୁ ଗଲେ। ତେଣେ ତାରକାସୁର ମଧ୍ୟ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଅସୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷ୍ଟିତ ହୋଇ ଓ ବହୁତ ବଡ଼ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଧରି ତୁରନ୍ତ ଦେବତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତାର ଆଗମନ କାଳରେ ପ୍ରଳୟକାଳୀନ ମେଘ ପରି ଗର୍ଜନ କରୁଥିବା ରଣଭେରୀ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍କଶ ଶବ୍ଦ ଉତ୍ପନ୍ନକାରୀ ବାଦ୍ୟ ଗୁଡିକର ଭୟଙ୍କର ଧ୍ୱନିରେ ଧରଣୀ କମ୍ପି ଉଠିଲା। ତାରକାସୁର ସଙ୍ଗରେ ଆସୁଥିବା ଦୈତ୍ୟଗଣ ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରି ଗର୍ଜନ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପଦାଘାତରେ ପୃଥିବୀ କମ୍ପମାନ ହେଉଥିଲା। ଏଭଳି କୋଳାହଳ ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ଦେବଗଣ ନିର୍ଭୟ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ତାରକାସୁର ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଛିଡା ହେଲେ। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର କୁମାରଙ୍କୁ ଗଜରାଜ ଉପରେ ବସାଇ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଗଲେ। ସେ ଲୋକପାଳଙ୍କ ଗହଣରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲା ଦେବତାଙ୍କର ବିଶାଳ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ। ତାପରେ କୁମାର ସେହି ଗଜରାଜକୁ ମହେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରି ନିଜେ ଏକ ପରମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବିମାନରେ ଆରୂଢ ହୋଇଗଲେ। ବିମାନଟି ନାନା ପ୍ରକାର ରତ୍ନରେ ସୁଶୋଭିତ ଥିଲା। ବିମାନରେ ଆରୂଢ ହୋଇ ଶିବପୁତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକେୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଭାମୟ ଦିଶୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚାମର ପଡୁଥିଲା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ବାଳାଭିମାନୀ ଦେବତା ଓ ଦୈତ୍ୟମାନେ କ୍ରୋଧରେ ଅଧୀର ହୋଇ ପରସ୍ପର ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। କ୍ଷଣକ ମଧ୍ୟରେ ରଣକ୍ଷେତ୍ର ରୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଗଲା। ଏତିକି ବେଳେ ମହାବଳୀ ତାରକାସୁର ବହୁତ ବଡ ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ଧରି ଦେବଗଣଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଗକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ରଣ ଦୁର୍ମଦ ତାରକକୁ ଦେଖି ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଦେବତା ମଧ୍ୟ ତା ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଗଲେ। ଉଭୟ ସେନାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୀଷଣ କୋଳାହଳ ଶୁଭିଲା। ଏହାପରେ ଦେବତା ଓ ଦୈତ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ଓ ଉଭୟଙ୍କର ବିନାଶକାରୀ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା, ଯାହା ଶୁଣି ବୀରମାନେ ହର୍ଷୋତ୍ଫୁଲ୍ଲ ହେବେ ଏବଂ ଭୀରୁମାନଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ବ୍ୟାପିଯିବ। ଏତିକି ବେଳେ ବୀରଭଦ୍ର କୁପିତ ହୋଇ ମହାବଳୀ ପ୍ରଥମ ଗଣଙ୍କ ସହିତ ବଳାଭିମାନୀ ତାରକ ସମୀପରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ବଳବାନ ଗୁଣନାୟକ ବୀରଭଦ୍ର ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ କୋପରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସକଳ ଦେବଗଣଙ୍କୁ ଆଡେଇ ଦେଇ ଯୁଦ୍ଧଛାରେ ତାରକ ସମ୍ମୁଖରେ ଯାଇ ଛିଡା ହୋଇଗଲେ। ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଥମ ଗଣ ଅସୁର ଗଣଙ୍କ ମନରେ ପରମୋଲ୍ଲାସ ଭରି ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘମାଘୋଟ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବୀରଭଦ୍ର ଓ ତାରକାସୁରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଅସୁରଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନେ ରଣାଙ୍ଗନରୁ ପୁଷ୍ପଭଙ୍ଗ ଦେଇ ପଳାୟନ କଲେ। ତାରକାସୁର ନିଜ ସେନାକୁ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇ ପଳାୟନ କରୁଥିବା ଦେଖି କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଗଲା। ସେ 10,000 ଭୁଜ ଧାରଣ କରି ଗୋଟିଏ ସିଂହ ଉପରେ ଆରୂଢ ହୋଇ ଦେବଗଣଙ୍କୁ ମାରି ପକାଇବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ବେଗରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ସେ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ କରି ଦେବତା ଓ ପ୍ରଥମ ଗଣକୁ ମାରି ଗଡାଇ ଦେଲା। ପ୍ରଥମ ଗଣଙ୍କ ନେତା ମହାବଳୀ ବୀରଭଦ୍ର ତାର ଏଭଳି କର୍ମ ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ କୁପିତ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ସେ ତାକୁ ବଦ୍ଧ କରିବାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମ ସ୍ମରଣ ପୂର୍ବକ ଏପରି ଏକ ତ୍ରିଶୂଳ ଉଠାଇଲେ, ଯାହା ସମସ୍ତ ଦିଗ ଆକାଶକୁ ତେଜରେ ଝଲସାଇ ଦେଉଥିଲା। ଏତିକି ବେଳେ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ବଡ଼ କୌତୂହଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି କରି ବୀରବାହୁକୁ ପଠାଇ ତାକୁ ଅଟକାଇଲେ। କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ବୀରଭଦ୍ର ସେହି ଯୁଦ୍ଧରୁ ହଟିଗଲେ। ଏହା ଦେଖି ମହାବୀର ତାରକ କୁପିତ ହୋଇଗଲା। ସେ ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳରେ ଓ ନାନା ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଚାଳନାରେ ପାରଙ୍ଗମ ଥିଲା। ତେଣୁ ଦେବତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ସରବର୍ଷା କଲା। ସେତିକି ବେଳେ ସେ ଏଭଳି ଭୀଷଣ ଯୁଦ୍ଧ କଲା ଯେ ସମସ୍ତ ଦେବତା ମିଶି ମଧ୍ୟ ତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଦେବତାମାନେ ଅସୁରର ପ୍ରହାରରେ ତ୍ରସ୍ତ ହେଉଥିବା ଦେଖି ଭଗବାନ ଅଚ୍ୟୁତ ରାଗିଗଲେ। ସେ ଅସୁର ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଆୟୁଧ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ସାଙ୍ଗଧନୁ ଦ୍ୱାରା ମହାଦୈତ୍ୟ ତାରକ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ମୁନେ ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ହେଲା ଏବଂ ରୋମାଞ୍ଚକର ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଅଚ୍ୟୁତ କୁପିତ ହୋଇ ସିଂହନାଦ ପୂର୍ବକ ତାଙ୍କର ପରମ ଜାଜ୍ଜ୍ୱଲ୍ୟମାନ ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ଦୈତ୍ୟରାଜ ଉପରେ ପ୍ରହାର କଲେ। ଚକ୍ରର ଆଘାତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇ ସେ ଭୂମି ଉପରେ ଢଳି ପଡ଼ିଲା। ମାତ୍ର ଅସୁର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଳବାନ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ତୁରନ୍ତ ଉଠି ପଡ଼ି ନିଜ ଶକ୍ତି ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସେହି ଚକ୍ରକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେଲା। ମୁନେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଓ ତାରକାସୁରର ଉଭୟ ବଳବାନ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧସ୍ଥଳରେ ସେ ଦୁହେଁ ଏହି ରୂପେ ଅବିରତ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଚାଲିଲେ।
ତେଣୁ ଏଠି କୁମାରଖଣ୍ଡ ଆମର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ସରିଲା। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟ ଯାଏ ସେଥିରେ ସରିଲା 1 ରୁ 8। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିडिଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭିडिଓ को लाइक କରି चैनल को सब्सक्राइब करिवे। ଆଉ रुद्र संहितार चतुर्थ खंड ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ପାଠ ହେଲା ଆଗରୁ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ पार्वती खंड सती खंड ये सब पाठ सरिकी आपण ताको बहुत परिमाण रे देखंतु। तेणु वीडियो को जदि भल लागे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करी कमेंट रे ओम नमः शिवाय लिखिबा को भूलंतु। तेबे आसंता काली हमें 9 अध्याय पाठ करिबा। नमः शिवाय।